ایک سنائپر کی سنسنی خیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبرد آزما رہا۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ صبح ہوئی تو مجھے استاد کی آواز آئی، ذیشان سو رہے ہو؟ میں نے کہا کوشش تو رات بھر رہی ہے مگر کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ بولے اچھا اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ کیونکہ دن بھر موقع نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے سر، مگر آپ؟ بولے یقیناً میرے لیے نیچے اترنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ کہ میرے پاس اس مقصد کے لیے شاپر موجود ہے، بس آپ کو تھوڑی زحمت کرنا پڑے گی۔ بڑی خوشی سے یہ کہہ کر میں نیچے اتر گیا۔ نیچے اترنے سے پہلے میں نے اپنا اسمال پیک اور رائفل وہیں مچان پر چھوڑ دی تھی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے فطری تقاضا پورا کیا اور فضلہ جات کو بڑی احتیاط سے زمین میں دبا دیا کیونکہ اس سے دشمن کو ہماری موجودگی کا یقین ہو جاتا اور یہ یقین ان کی کوششوں کو تقویت دینے کے ساتھ انہیں مزید چوکنا کر دیتا۔ واپس جا کر میں نے استاد صادق کے شاپر میں بند فضلہ جات کو بھی ٹھکانے لگایا اور پھر درخت پر چڑھ کر خود کو مچان میں چھپانے لگا۔ چھپنے سے پہلے مجھے تھوڑا پانی دے دینا، بعد میں یقیناً ہمیں حرکت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جی سر کہہ کر میں نے اسمال پیک سے واٹر بوٹل نکالی اور استاد صادق سے واٹر بوٹل لے کر آدھا پانی اس میں منتقل کر دیا۔ خود کو کیموفلاج کر کے میں نے واکی ٹاکی آن کر لیا تھا۔ پارٹیوں کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا، آگے بڑھیں لیکن احتیاط سے۔ فائر کرنے سے پہلے یہ بات مد نظر رہے کہ چاروں طرف آپ کے اپنے ساتھی موجود ہیں۔ کوشش یہی کرنا کہ دشمن زندہ ہاتھ لگے۔ میں ان کی باتیں سننے لگا مگر استاد صادق نے زیادہ دیر مجھے واکی ٹاکی آن نہ رکھنے دیا۔ ذیشان بس وائرلیس سیٹ آف کر دو، اس کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے۔ جی سر کہہ کر میں نے واکی ٹاکی آف کر دیا۔ 1.5-2 گھنٹے کے بعد دشمن کے چند سپاہی ہمارے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ وہ آہستہ قدموں سے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں سے گزرے تھے۔ گاہے گاہے وہ درختوں کے اوپر بھی نگاہ ڈال لیتے تھے۔ مجھے ان کے انداز میں خوف کی جھلک نظر آئی۔ بلا شبہ وہ اندھی گولیوں کا شکار ہونے سے خوفزدہ تھے۔ شام تک وہ وہیں گھومتے رہے۔ مختلف اطراف سے فائرنگ کی آواز بھی سنائی دیتی رہی۔ رات کو بھی پارٹیوں نے جنگل میں ڈیرا ڈالا مگر ہماری مچان کے قریب کوئی پارٹی نہیں ٹھہری تھی۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی میں نے پہلے تو نائٹ ویژن سائٹ لگا کر چاروں جانب کسی دشمن کے نہ ہونے کا یقین کیا اور پھر واکی ٹاکی کی آواز کم کر کے آن کر لیا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ ہر پارٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک گروپ کا کام جنگل میں گھس کر تلاشی لینا اور دوسرے گروپ کا کام جنگل کا گھیراؤ کرنا تھا۔ اس لیے گھیرا ڈالنے والی پارٹی کل سے اپنی اپنی جگہ موجود تھی اور تلاشی کے لیے مختلف پارٹیاں 3 اطراف سے جنگل میں داخل ہو چکی تھیں، بلکہ اندھیرا چھا جانے کے بعد بھی جنگل میں ہی تھی۔ البتہ اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے پارٹیوں کو اپنی اپنی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے۔ میں نے گفتگو کی ابتدا ہی مایوسی بھری خبر سے کی۔ استاد صادق نے مسکرا کر کہا یہی خبر میرے پاس بھی ہے، مطلب اپنی آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ وہ اطمینان سے بولا سنائپر کی ساری زندگی ہی آزمائشوں میں گھری ہوتی ہے۔ ویسے پانی کے بغیر انسان کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کا انحصار تو انسان کی جسمانی حالت، ارادے، اللہ پاک کی ذات پر اعتماد اور واپس لوٹنے کی امید پر ہوتا ہے۔ ویسے سنا یہی ہے کہ پانی کے بغیر لوگ مہینہ بھر بھی زندہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر مسکراتا ہوا بولا بہرحال جہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، درختوں کے سبز پتے پانی اور خوراک دونوں کی کمی کو پورا کرنے کی خاصیت رکھتے ہیں۔ میں نے دبی آواز میں ہنستے ہوئے کہا ویسے سر آپ پہلے بھی مختلف مشن پر سرحد پار آ چکے ہیں، کیا کبھی ایسی صورتحال سے واسطہ پڑا؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبتا ہوا بولا میں پہلے مشن میں کامیابی کے قریب پہنچ گیا تھا مگر مجھے اپنے استاد نے دھوکہ دے دیا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا استاد نے دھوکہ دے دیا؟ ہاں ذیشان، استاد ہاشم میرے ساتھ سینئر تھا۔ ہم دونوں ایک ہی جھاڑی میں چھپے ہدف کی آمد کے منتظر تھے۔ ہدف کے نظر آتے ہی استاد کے حکم پر میں نے گولی چلائی جو ہدف کے ماتھے پر لگی۔ دشمن کی تعداد کافی زیادہ تھی اور ہماری بدقسمتی کے دشمن کو ہماری جگہ کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا۔ استاد ہاشم نے مجھے وہاں سے فرار ہونے کا کہا اور میری سنائپر رائفل مجھ سے یہ کہہ کر لے لی کہ اس کی رائفل فائر کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اپنی رائفل اس نے مجھے پکڑا دی تھی۔ میں نے کہا استاد جی آپ بھی چلے نا۔ میرے لہجے میں نا تجربہ کاری بول رہی تھی، ورنہ وہاں سے 2 آدمیوں کا ایک ساتھ بھاگنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ پر یہ بات استاد ہاشم کو اچھی طرح معلوم تھی۔ اس نے کہا آپ سیدھے وہاں پہنچیں جہاں ہم نے گزشتہ شب گزاری تھی، وہاں سے پہلے رکنے کی کوشش نہ کرنا اور میری فکر بھی نہ کرنا۔
मैं मरने वाला नहीं, मुझे एक दूसरा रास्ता मालूम है। मुझे मुतज़ब्ज़ब देखकर उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, वादा करता हूँ जिंदा रहूंगा और ये भी अपने पास रखो, मैं आकर ले लूंगा। कम से कम ये वजन तो आप साथ ले जाएं ताकि मुझे भागने में आसानी रहे। उसने अपना पिस्तौल, माँ, फालतू मैगजीन के और अपनी वाटर बॉटल भी मेरे हवाले कर दी। उस्ताद जी, मैंने तकरार करना चाही मगर उसने कता कलामी करते हुए अपनी जेब से एक लिपटा हुआ कागज निकालकर मेरी जाने बढ़ा दिया और कहा, अगर मुझे थोड़ी देर हो जाए तो इस रास्ते पर चल पड़ना, ये बिल्कुल आसान और महफूज रास्ता है। अब भागो वरना मैं सही तौर पर दुश्मन को नहीं रोक पाऊंगा। उसकी तंबीह से पहले दुश्मन की जानिब से फायर के 2-3 ब्रस्ट आए और मैं पीछे को खिसक गया। उसी वक्त हल्की सी ठक मेरी समाज से टकराई और मुझे पता चला कि दुश्मन अपने एक आदमी से महरूम हो गया है। घनी झाड़ियों का सिलसिला इतना तवील नहीं था मगर इन झाड़ियों की आड़ लेकर फरार हुआ जा सकता था। झाड़ियों के इख्तिताम पर ढलान थी, वहाँ पहुंचकर बंदा यूं भी नजरों से ओझल हो जाता था। लेकिन ये सब उस वक्त मुमकिन था जब दुश्मन को हमारी जगह के बारे में पता न हो। अब तो दुश्मन उस जानिब मुतवज्जे हो गया था और यकीनन हमारा ताकुब करके वो आसानी से हमें रास्ते में ही धर लेते। अलबत्ता अगर एक आदमी उनके साथ फायर का तबादला करता रहता तो दूसरा आसानी के साथ फरार हो सकता था। यही सोचकर उस्ताद हाशिम ने मुझे भगा दिया था। रास्ते में ये सोच मेरे दिमाग में सरगर्दा रही कि उस्ताद हाशिम वहाँ से कैसे भागेगा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोला करता था। उसने बड़े एतमाद से कहा था कि उसे एक दूसरा रास्ता मालूम है और मुझसे वादा भी किया था कि वो जिंदा रहेगा। झाड़ियों का इलाका मैंने झुककर दौड़ते हुए तय किया था मगर ढलान से उतरते ही मैं सीधा खड़ा होकर भाग पड़ा। इस नशेब में मैं अंधाधुंध होने वाले फायर से महफूज था। गुज़श्ता रात की पनाहगाह तक मैं बगैर रुके भागता चला गया। वो जगह कार्रवाई के इलाके से करीबन 3 किलोमीटर के फासले पर थी। तमाम रास्ते मेरे कानों में मुसलसल फायरिंग की आवाज गूंजती रही थी। इसका मतलब यही था कि उस्ताद हाशिम मुकाबले पर डटा हुआ है। मगर जब मैं अपनी पनाहगाह से फरलांग भर के फासले पर पहुंचा तो एकदम फायरिंग का सिलसिला मौकूफ हो गया। मैं झाड़ियों में छुपी छोटी सी खो में घुस गया और उस्ताद हाशिम का इंतजार करने लगा। नामालूम क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी परेशान सोचों में मुख्तलिफ ख्यालात सरगर्दा थे। उस्ताद हाशिम वहाँ से कैसे फरार होगा, दुश्मन को कैसे चकमा देगा, कहीं दुश्मन उसका ताकुब करते हुए उस ठिकाने तक तो नहीं पहुँच जाएगा, और क्या मुझे वहीं बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए या छुपने के लिए जगह तब्दील कर लेनी चाहिए। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा न हुआ हो कि उस्ताद हाशिम को फरार का जो रास्ता मालूम है वो किसी और समत को जाता हो, और इसीलिए तो उस्ताद ने मुझे रास्ते का नक्शा दिया था। मैंने जेब से उस्ताद का दिया हुआ कागज निकाल कर खोला और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। इस कागज में स्नाइपर राइफल की फायरिंग पिन लिपटी हुई थी। उस्ताद हाशिम ने सच कहा था कि उसकी राइफल फायर के काबिल नहीं है। ये अलहदा बात कि वो खराबी उसके अपने हाथों की पैदा की हुई थी। राइफल की फायरिंग पिन कागज में बंद करके उसने मुझे वाज़ेह इशारा दिया था कि मुझे उसकी गलत बयानी के बारे में मालूम हो जाए और मैं यकीन कर लूं कि वो अपने मुल्क पर कुर्बान हो गया है, लेकिन इस तरह कि अपने ज़ेरे कमान की जान को बचा गया था। उस वक्त मुझ पर खुद ब खुद उसकी आखिरी गुफ्तगू की गुत्थियां खुलती चली गईं। उसने अपनी राइफल ये कहकर मेरे हवाले की थी कि राइफल खराब है, लेकिन उसके साथ उस खराबी का इलाज भी मेरे हवाले कर दिया था। और ये तो आप जानते हैं कि हर स्नाइपर रिटायर होते वक्त अपनी राइफल अपने जानशीन के हवाले करता है। उसने भी यही किया मगर मुझे शक भी न होने दिया। फिर उसने कहा कि मुझे दूसरा रास्ता मालूम है और वो दूसरा रास्ता एक ऐसी समत को जाता था जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं। और फिर उसने वादा किया था कि वो मरेगा नहीं, और यकीनन शहीद मरा नहीं करते। हाँ ज़ीशान, वो आज भी जिंदा है, मुझे अपने इर्द गिर्द महसूस होता है। उसकी शहादत के बाद दुश्मन को खुद ब खुद यकीन आ गया था कि वो बदला ले चुके हैं, मगर जहाँ भी उस्ताद चाल चल गया था उसने मेरे हाथ से दुश्मन का खात्मा कराया था और मैं महफूज था। जहाँ भी दुश्मन को शिकस्त हुई थी मुझे शिद्दत से रोना आया और मैं उस धोखेबाज को याद करके रो पड़ा। वो मुझसे अच्छा निशानेबाज था, उसका तजुर्बा बहुत ज्यादा था। जाने क्यों उसने एक बेहतरीन निशानेबाज को एक नए और ना तजुर्बाकार स्नाइपर के लिए कुर्बान कर दिया। यकीनन मैं उसे अकेला छोड़कर कभी न जाता अगर वो मुझे धोखे में न रखता। उसने कोई झूठ नहीं बोला मगर मुझे धोखा जरूर दिया था। आज तक इस धोखेबाज को नहीं भुला सका। उस्ताद सादिक की आवाज में शामिल दुख मेरी आंखें भी भिगो गया था। मैं बस खामोश बैठा उसके मोहतरम उस्ताद के मुताल्लिक सोचता रहा। कुछ बातें ऐसी थी कि उस्ताद सादिक ने मुझे नहीं बताई थी मगर मुझे खुद ब खुद उनका अंदाजा हो गया था। उस्ताद हाशिम ने अपनी वाटर बॉटल और पिस्तौल ये कहकर उस्ताद सादिक के हवाले कर दी थी कि ये वजनी है, मगर असल वजह और थी। वो अपने हिस्से का पानी अपने शागिर्द के हवाले करना चाहता था। इसी तरह पिस्तौल और उसके इजाफी राउंड भी रास्ते में उस्ताद सादिक के काम आ सकते थे। रात को सोते हुए भी मेरी सोच में उस्ताद हाशिम अपने अनदेखे खदोखाल के साथ सरगर्दा रहा। सुबह सादिक को उठकर हमने अपनी फितरी जरूरियात को पूरा किया। आज मैं इन दरख्तों से ज्यादा दूर नहीं गया था। मलगजा उजाला होने से पहले हम कैमोफ्लाज होकर बैठ गए थे।
पूरी रात हमने पानी पिए बगैर गुजारी थी। सुबह दम अच्छी खासी प्यास महसूस हो रही थी। पहली रोशनी के साथ दुश्मन की चहल पहल शुरू हो गई थी। मैंने दोपहर के वक्त खूब एहतियात से अतराफ का जायजा लेकर वॉकी टॉकी सेट ऑन किया, मगर उसकी बैटरी डाउन हो गई थी। मैंने इजाफी बैटरी लगाकर वॉकी टॉकी ऑन किया और दुश्मन की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। वॉकी टॉकी की आवाज को मध्यम करके मैंने कान से लगा लिया था। चंद लम्हों बाद उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। ज्यादातर पार्टियां खड़ी चट्टानों के सिलसिले के नीचे मौजूद घनी झाड़ियों में मुझे तलाश कर रही थी। थोड़ी देर उनकी बातें सुनने के बाद मैंने वॉकी टॉकी ऑफ कर दिया। उस्ताद सादिक ने पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मेरी तलाश जारी है। उस्ताद सादिक ने अपनी राय दी, शायद हफ्ता भर जारी रहे। मैं हंसा, मतलब हफ्ता भर सब्ज पत्तों पर गुजारना पड़ेगा? बोले, अगर कोशिश करो तो पानी ला सकते हो। मैंने हैरानी से पूछा, कैसे? बोले, चश्मे की जगह आपको मालूम है और एक स्नाइपर किसी तरह छुप कर हरकत करता है। ये जानने की जरूरत शायद आपको ना हो। मैंने कहा, मगर मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? बोले, अगर आप जख्मी होते तो यकीनन मैं चला जाता, मगर अब ये खतरा आपको ही मोल लेना पड़ेगा। मैं खिफ़त भरे लहजे में बोला, सर आप बात को कोई और रुख दे रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं था। बोले, नहीं ज़ीशान, पानी लाने में वाकई बहुत ज्यादा खतरा है, मगर इसके बगैर चारा भी तो नहीं है। मैंने कहा, मुझे किस वक्त निकलना चाहिए? मैं उस्ताद सादिक के दिल में कोई गलत फहमी पलते नहीं देख सकता था। बोले, दुश्मन रात के वक्त ज्यादा चौकन्ना होता है और घेरा डालने वाली पार्टियों के पास लाजमन थर्मल नाइट विजन होगा, और ये तो आपको मालूम है कि उसमें हरारत खारिज करने वाली अशिया बहुत जल्द नजर आती हैं और हर जानदार शय हरारत खारिज करती है। यहाँ आपको बताते चले कि नाइट विजन साइट की अब तक 3 इक़साम आ चुकी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।